जिन्ने भी राज जिहड़े दफन किए हुए सी ना सारे बाहर आ के ने, सारे राज जिहड़े ने खुल के ने, साजिशां बेनकाब हो चुकियां ने। किहड़ियां? ये जनाबे वाला आज़ाद कश्मीर दे विच बदअमनी फैलाउण दे ये जिन्ने भी ताने ते इहदे नाल नाल बाने यानी ताने बाने ये सारे दे सामने आ चुके हैं। ये जदों आज़ाद कश्मीर दे विच कुछ हुंदा है तो सब तो पहले समझ तो बाहर है कि भी जी ये जिहड़ा भारती चैनल है इहदियां चीकां जिहियां क्यों निकल लग पैंदियां ने, ये चीकां कुकाइयां क्यों मारन लग पैंदा। जदों कलदम कमेटी सड़कां दे उत्ते आंदी है तो दिल्ली दे स्टूडियो दे विच ये खुदकुशी जी क्यों होण लग पैंदी है। ये दवा दव जिहड़ियां चुनियां हैगियां ये पक्खियां ते पा के ते आपदियां धौणां दे विच फिट करके तलावियां पा के ते मरन दी तैयारी क्यों करन लग पैंदे है। तुहानूं की लगदा पिया कि ये गल्लां सिर्फ एवें इतफाक है? नहीं, ये महज इतफाक नहीं है, बकायदा मुनज़्ज़म एक मनसूबाबंदी है। और खास करके जिहड़ा ये भारती गोदी मीडिया है इन्हें कराची दियां जिहड़ियां पुरानियां कोई एहतजाज दियां वीडियो सी ना वो चलाउणियां शुरू कर दित्तियां ने। अच्छा, ये अपना कोई स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं करते हैगे। ये वीडियो चला के दुनिया नूं ये दस्सिया कि आ देखो बई आज़ाद कश्मीर दे विच किहड़ी सूरत हाल चलदी पई है, आज़ाद कश्मीर दा हाल वेखो, लोकी सड़कां ते आ गए है, लोकी कहंदे सानूं आज़ाद करो, पाकिस्तान ने साडे उत्ते जुल्म कर दिता। जाली वीडियोस, पुरानियां तस्वीरां और AI दे नाल बनाए गए मनाजर, ये सारा कुछ मुनज़्ज़म अंदाज दे विच फैलाया गया। मकसद तो एक ही है, आज़ाद कश्मीर दी आवाम नूं बेसिकली भड़काना है कि देखो पाकिस्तान तुहाडे नाल चंगा सलूक नहीं करदा, बस ये चीज़ां करके पाकिस्तान नूं करना है बदनाम। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दा ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं सी, बल्कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ पाकिस्तान दुश्मनी का एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता पिया सी। शरपसंद और इंतशारी अनासर ने एक बारी फिर साबित कर दिता है कि वो आपदे एक गंदे मजमूम किस्म के जिहड़े मकासद ने ना उन्हां विच किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिवें कहंदे ने ना कि चोर चोरी तो जावे पर हेरा फेरी तो ना जावे, बिल्कुल इदां दा ही हाल है इन्हां मुल्क दुश्मन अनासर दा। आज़ाद कश्मीर दे विच इंतशार फैलाउण दी इस घिनौनी गंदी बदबूदार साजिश दे सारे ताने बाने हुण किसी कोलों ढके छुपे जे नहीं हैगे, ये सीधा जिहड़ा ना वो नई दिल्ली विच जाके मिलदे पए ने। इस पूरे खेड दे विच हकीकत नूं समझना बहुत जरूरी है और हकीकत दसदे हां असीं तुहानूं। जदों असीं करदे हां सच्चियां गल्लां ते तुहानूं लगदियां ने कौड़ियां, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ सुनना नहीं चाहते हैगे, सच नूं तस्लीम नहीं करना चाहते हैगे। हुण गल ये है भी कलदम तंजीम दे कुछ शरपसंद सियासी कारिंदे सोशल मीडिया के उत्ते पुरतशद्दुद हमलियां दी कुछ वीडियोस पोस्ट करते पे ने। इहदे विच कुछ लोग इदां दे ने जिहड़े ये कहंदे है कि देखो जी मीडिया तो तुसीं आके जिहड़ी तंजीम हैगी है उन्हें अपने हकूक मंगे है तो तुसीं उन्हां दे उत्ते जिहड़ा ना मुल्क दुश्मनी का टैग ला दिता है, तुसीं उन्हां नूं दहशतगर्द कह दिता है। ये गल इदां नहीं हैगी। विश वाकई ऐसे ऐसे लोग होंगे जिहड़ियां आपदियां रोटियां ला के खाना चाहते होंगे है भी तंदूर भखदा पिया मेरियां रोटियां भी ला दे ते मेरियां रोटियां भी ला दे, पिंड च इवें हुंदा कि नहीं हुंदा? ठीक है, ये वो सिस्टम चलता पिया। कुछ शरपसंद अनासर ऐसे ने जिन्होंने ये वीडियोस पोस्ट भी कीतियां ने और जिवें ही ये वाला मवाद आया फिर जो इंटरनेट के उत्ते जो इंटरनेट के उत्ते घुग्गी जी फिरी है तो हर पासे जिहड़ा ना वो रौला पै गया। भारत का गोदी मीडिया वही अपनी पुरानी आदत, ठीक है, वो मक्खियां मारन वास्ते पहुंच गया। भारतीय मीडिया ने इन्हां पुरतशद्दुद पुरानियां और बिल्कुल सरासर जाली वीडियोस नूं मुनज़्ज़म अंदाज दे नाल चुकिया और उन्हां नूं फिर उही गल कि कराची दे विच होण वाले जिहड़े पुराने मुजाहिरे सी उस तरह दीयां वीडियोस चलाना शुरू करतियां और उन्हां नूं आज़ाद कश्मीर दा दस्सिया गया कि जी ये कश्मीर च हुंदा पिया। ठीक है, ये मतलब कि जलियां कटियां जिहियां कहानियां हैगियां ये बना लेंदे है ताकि जिहड़ी आवाम है वो उन्होंने इश्तियाल दवाया जा सके और उत्थे इंतशार फैलाया जा सके। ये तुसीं किदां दी सहाफत करदे पे? ना तुसीं 3 चों, ना तुसीं 13 तो, ना तुसीं इंसान, ना तुसीं जानवर, तुसीं है की चीज़? वैसे मैनूं तो ये कोई अजीबो गरीब ही मखलूक लगदी है वैसे हैं। ये तुसीं करदे कि सहाफत करदे या खुल्लम खुल्ला बदमाशी करदे हैं? प्रोपोगेंडा ने जिहड़ा हैगा प्रोपोगेंडा करदे हैं। बल्कि हुकूमत जिहड़ी है वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है उन्होंने भामदे हुए हुकूमत ने ये कदम चुके ने। एवं नहीं हुकूमत ने कदम चुक लिया ये हाल कि इस इंतशारी टोले नूं इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत फौरी तौर पर नप्पिया जाए और इस तंजीम नूं कलदम करार दिता जाए। लेकिन मोदी का गोदी मीडिया जिहड़ा ना फिर भी बाज नहीं आता, मुसलसल कहता कि ओहो अवामी मुजामत होगी तो तुसीं पहले आपदे घर तां वेख लो उत्थे किन्नी मुजामत हुंदी पई है। मणिपुर दे विच जिवें तुहाडीआं लत्तां छांगियां गईयां ने सिक्योरिटी एहलकारां दीयां, पहले वो तो वेख लो पहले उत्थे दी की सूरत हाल हैगी है। खालिस्तान दी तहरीक वेख लो तुहाडे धौण दे विच किवें बैठी हुई है आके,
ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਅੜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਛ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੰਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਗੋੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਦਾੜੀ ਇਥੋਂ ਚਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਛਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹੈਸ਼ਟੈਗ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਇਹ 10 12 15 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲਿਆਓ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਗੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਓ ਦਬਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛਾਂਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਲਾ ਫੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਅਫਗਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ AI ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਲਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਾਉਣਾ। ਦਫਾਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ 100% ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਹਕੂਕ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਬਰੂਨੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਟੋਲਾ ਅਵਾਮੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੇਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਸੋਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਔਰ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਣਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕੀ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲਾਟਾ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਡ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ AI ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ AI ਨੇ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ AI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਝੂਠ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਰੂਫ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਰੂਨੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋਚੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ, ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਊਰ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੇਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। आज़ाद कश्मीर आज़ाद सी, आज़ाद कश्मीर आज़ाद है, और आज़ाद कश्मीर आज़ाद रहेगा। ना कलदम कमेटी का इंतशार इनू तोड़ सकता है, ना एक गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा इनू झुका सकता है, और ना भारतीय साजिश इनू डरा सकती है।